아침 일찍부터 많이 오셔서 감사드립니다. 저희 회사에 대한 관심도 있겠지만 아마 베트남 시장에 대해서 그만큼 관심이 커서 많은 분들이 오신 거라고 생각을 하고요. 먼저 그 내용 발표하기 전에 저희 회사가 10주년이 되었을 때 이제 기념으로 만든 영상이 있습니다. 저희 회사 이해하는데 조금 더 도움이 될 거라고 생각을 해서 먼저 영상 한번 보고 시작하도록 하겠습니다. Ẩm thực là con đường ngắn nhất để kết nối và trải nghiệm các nền văn hóa, với mục đích đưa con người đến gần nhau hơn, đưa thế giới hội tụ về một nhà. Thành phố Rasan là nơi khám phá và trải nghiệm đầy thú vị, độc đáo thông qua các món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới. Thực khách sẽ bắt đầu đến với Hàn Quốc, trải nghiệm vua nướng Hàn Quốc, King BBQ và King BBQ Buffet. Cảm nhận hương vị mới lạ với nhà hàng nướng bàn đá Hàn Quốc Don Pansam. Hòa mình vào quán nhậu chuẩn Hàn Bắc Bắc. Tiếp tục thưởng lãm tinh hoa 5 vị lẩu quốc tế tại chuỗi nhà hàng Hot Pot Story. Hay ghé thăm Seoul Garden để thưởng thức những bữa tiệc buffet nướng lẩu quốc tế đúng nghĩa. Tham quan chuỗi nhà hàng Lào hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, Khao Lào. Dừng lại xứ sở Chùa Vàng qua chuỗi 14 nhà hàng Thái Express tại Hà Nội, khám phá các món ăn Thái đậm đà hương vị bản xứ. Tận hưởng Nhật Bản với chuỗi nhà hàng Sushikei và chuỗi nhà hàng nướng than Tasaki BBQ. Đừng bỏ lỡ Chuli Việt, nơi lưu giữ nguyên vẹn tinh hoa ẩm thực Việt. Và sau đó, hãy thưởng thức ẩm thực pizza Ý, chuẩn vị Napoli, đúng nghĩa tại chuỗi nhà hàng Capricciosa. Được thành lập từ tháng 2 năm 2008, đến nay, Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Mặt trời đỏ Rasan ITI Corporation với 13 thương hiệu lớn đem tới những món ăn tuyệt hảo và chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Với hơn 190 nhà hàng, 6.000 nhân sự nhân viên làm việc và hoạt động chuyên nghiệp tại hội sở và các nhà hàng trên toàn quốc. Phục vụ hơn 5 triệu lượt khách trên một năm, đứng top 5 trên 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2017. Rasan ITI đã khẳng định được vị trí top đầu trong lĩnh vực ẩm thực tại Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2021, Rasan ITI sẽ cán mốc con số 455 nhà hàng, tăng 200% doanh thu so với năm 2015, trở thành top 2 trên thị trường, vươn tới các thị trường nước ngoài như Lào, Singapore, Úc và là công ty chuyển nhượng độc quyền thành công nhất Việt Nam. Tập đoàn Rasan có cái tầm nhìn và sứ mệnh, tức là trở thành một trong doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực và một trong doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực sản phẩm đóng gói, sản phẩm tiện ích, mang đến những cái thưởng thức mới cho người tiêu dùng Việt Nam và đem cái ẩm thực Việt Nam ra thị trường thế giới, thị trường nước ngoài. Trong cái chặng đường 10 năm vừa qua, chúng tôi cũng có những cái triết lý kinh doanh của mình, trong đó lấy cái việc mà khách hàng là trọng tâm và cái điểm bán là trọng điểm, đấy là một trong những cái điểm nhấn về kinh doanh. Franchise hay phát triển hệ thống nhà hàng nhượng quyền là một trong những chiến lược kinh doanh rất quan trọng của Rasan. Để có thể phát triển được quy mô hệ thống nhà hàng và nhượng quyền lớn như vậy, Rasan có một nguồn lực nội tại phải thật đủ mạnh. Thứ nhất
Red Sun có kinh nghiệm 10 năm là franchisee, tức là nhận nhượng quyền các thương hiệu từ nước ngoài về Việt Nam. Cái thứ hai, Red Sun sở hữu một chuỗi cung ứng rất là lớn và có một hệ thống phân phối có thể đưa hàng đi khắp nơi trên toàn quốc. Cái thứ ba, với thế mạnh triển khai mở một hay nhiều nhà hàng trong cùng một thời điểm mà vẫn đạt được chất lượng. Hơn nữa, chúng tôi có 2 trung tâm đào tạo đặt tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để phục vụ cho chuỗi nhà hàng của Red Sun. Với quan điểm kinh doanh bền vững và dài hạn, Red Sun luôn luôn là chọn những đối tác có cùng quan điểm kinh doanh, hướng tới những mục tiêu dài hạn, và hơn nữa họ phải có cái sự am hiểu về địa phương. Red Sun không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và vươn xa, chinh phục hàng triệu khách hàng khó tính. Đầu bếp bản địa với nhiều năm kinh nghiệm trong việc mang đến những hương vị chuẩn phù hợp với khẩu vị người Việt. Ban quản trị dày dặn kinh nghiệm đưa ra chiến lược, kế hoạch thích ứng với từng phân khúc thị trường. Đội ngũ marketing năng động, sáng tạo luôn đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn khách hàng. Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng phương châm đầu tư tất cả cho con người và công nghệ. Red Sun đã ứng dụng công nghệ cao, tăng tốc độ phát triển, trở thành nhà cung cấp duy nhất trong chuỗi các nhà hàng dẫn đầu thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực doanh nghiệp cho đến nay. Chuỗi cung ứng quy mô lớn với 2 nhà máy chế biến được đặt tại cả hai miền Bắc Nam, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành F&B tại Việt Nam. Nhà máy chế biến thực phẩm Hiệp Phước thành lập từ năm 2017 với tổng công suất lên đến 5.110 tấn trên một năm. Nhà máy thứ hai đặt tại Bắc Ninh sẽ ra đời cuối năm 2018, ước tính đạt 5.000 tấn trên một năm. Red Sun cung cấp nguyên vật liệu và thực phẩm như thịt, cá và hải sản, kim chi, sốt cho hầu hết các nhà hàng của mình. Thực phẩm sạch là khởi đầu cho những món ăn ngon. Red Sun đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm đóng gói dựa trên công thức và hương vị theo tiêu chuẩn tại Việt Nam. Thương hiệu Orifood được sản xuất tại nhà máy của Red Sun, được trang bị hệ thống máy móc tiên tiến, nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn HACCP, quy trình sản xuất ISO 22000-2005. Tốc độ phát triển nhanh chóng, từ 2 nhà hàng được thành lập tại Hà Nội vào năm 2009, Red Sun đã đạt đến con số 100 sau 7 năm 2016 và đến nay chúng tôi đã có tới 189 nhà hàng vào cuối năm 2017. Bằng uy tín doanh nghiệp, Red Sun đã nhận được nhiều lời mời và trở thành đối tác chiến lược của Vincom, Iomon, Lotte Department, Central Group, Vivo City, Vietinbank, Coca-Cola. Là mái nhà chung cho những người đam mê ẩm thực, 100% các nhà hàng thuộc Red Sun đã khẳng định sự đúng đắn trong kinh doanh, chương trình đào tạo và huấn luyện cũng như sự kỹ càng trong việc lựa chọn đối tác để nhượng quyền kinh doanh. 10 năm nỗ lực bền bỉ, 10 năm tin tưởng đồng hành, 10 năm gắn kết chia sẻ, 10 năm khát khao nhiệt huyết, 10 năm chinh phục phát triển. One Red Sun, One Vision. 싱크가 소리하고 싱크가 잘 안 맞아가지고 그렇긴 한데 뭐 어차피 베트남어라서 그렇게 뭐 큰 차이는 없었을 것 같습니다. 제가 좀 특이한 케이스긴 한데 뭐 베트남에 있는 한국 회사를 이제 다니는 한국 분들은 많이 계신데 이제 실제로 베트남 회사에서 아마 F&B 회사로 한국 직원이 다니는 거는 거의 뭐 굉장히 희귀한 케이스라고 생각합니다. 그만큼 이제 나름대로 물론 이제 레드선 같은 경우에는 한식을 주로 베이스로 하는 그런 테마에서 시작을 했기 때문에 한국에 대한 애정이 더 많은 거겠지만은 나름대로 한국식의 프랜차이즈를 동경을 하고 베트남에서도 그런 식의 한국식 프랜차이즈 시스템을 구축하고자 하는 그런 비전들이 있습니다. 그래서 아마 저뿐만 아니라 앞으로 물론 제가 잘해야겠지만은 많은 분들이 또 베트남에서 저희 브랜드가 진출하는 건 못지않게 또 여기 계신 많은 인재분들이 베트남에 진출할 수 있는 그런 계기가 앞으로는 좀 생기지 않을까 그런 생각이 듭니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 제가 가급적이면 여기에 있는 내용들은 간략하게 말씀을 드리고 그리고 이 내용은 나중에 이제 필요하시면 이메일로 보내드리도록 하고 주로 궁금하신 내용들을 서로 이렇게 묻고 답하는 그런 시간을 좀 더 많이 갖는 게
더 유익하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 일단은 제가 준비한 내용 말씀드리도록 하겠습니다. 잘 보이시나요? 잘 보이세요? 예. 이거는 뭐 이제 굉장히 익숙한 내용입니다만 베트남에 대해서 전반적으로 설명을 한다면 일단은 인구는 1억 정도라고 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 매해 경제 성장률은 6%에서 7% 정도 되고 있고 도시화율은 30%니까 어떤 면에서 보면 아직 전국적으로 어떤 그 프랜차이즈망을 구축할 수 있는 준비들은 안 돼 있지만 곧 그렇게 될 것이다 라는 생각이 들고요. 중심축은 이제 하노이하고 호치민이라고 볼 수 있는데 하노이하고 호치민을 생각을 한다면 대략적으로 인구는 2천만 정도 생각하시면 될 것 같습니다. 보통 이제 의미 있는 도시들이 하노이, 호치민, 다낭, 하이퐁 뭐 이 정도라고 보시면 되는데요. 주로 이제 베트남에서 프랜차이즈 섹션을 전국적으로 커버하는 회사 같은 경우에는 다낭을 중심으로, 다낭이 거의 중간쯤에 있거든요. 다낭을 중심으로 그 밑에 남부는 호치민에서 담당을 하고 그 위쪽은 하노이에서 담당을 하는 이런 식으로 되고 있습니다. 그 하노이하고 호치민의 차이를 아주 그냥 극명하게 얘기를 한다면 하노이는 하루하루가 달라지는 어떤 그런 개발 계획이라든가 도시가 점점 넓어지고 있습니다. 하노이 같은 경우에는. 그래서 신도시들을 많이 개발을 하고 있고 점점 도시가 넓어지고 있고요. 그에 비해서 호치민은 대략적으로 경제 수준이 하노이에 비해서 한 1.5배 정도 또 높다라고 생각을 하시면 될 것 같고 그리고 프랜차이즈 쪽으로 본다면 창업을 하고자 하는 어떤 그런 그 열망이라고 해야 되나 의지라고 해야 되나 이런 것들이 상당히 높은 곳이다. 호치민이 하노이에 비해서 그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 대략적으로 이제 그 베트남에서 메이저 브랜드라고 할 수 있는 회사가 5개 정도 꼽을 수 있는데 하노이에 있는 쇼핑몰이나 어떤 그 백화점이나 이런 데 가보시면 이 대략적으로 5개 회사의 브랜드가 거의 전체 매장의 90% 이상을 차지하고 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 가장 좋은 자리에 그리고 그 브랜드가 하나만 있는 것이 아니라 그 상당히 여러 개로 있는 그런 거죠. 그건 아마 뭐 동남아 시장을 이해하시거나 베트남 시장을 이해하시면 금방 알 수 있는 얘기인데 보통 예를 들어서 베트남에서 가장 의미 있는 쇼핑센터가 빈그룹에서 운영하는 빈콤센터라고 한다면 빈콤센터의 MD가 빈콤센터를 개발하려는 계획이 나오면 푸드 섹션이 정해지면 공사가 들어가기 전에 저희 회사라든가 골든게이트 같은 회사한테 로케이션을 먼저 받습니다. 어느 지역을 원하는지. 그러면 해당되는 지역이 보통 매장 하나의 사이즈가 아니고 대략적으로 한 전체 평수로 보면은 대략 한 300평 정도. 그러면 그 안에 브랜드 구성을 저희가 알아서 하는 겁니다. 예를 들어서 바베큐도 넣고 핫파스토리도 넣고 뭐 돌판쌈도 넣고 뭐 스시집도 넣고 카올라오 라오스 음식도 넣고 이런 식으로 배치를 하는 거죠. 그렇기 때문에 메이저 브랜드들은 점점 브랜드가 많아질 수밖에 없습니다. 그래서 그 대략적으로 한 90% 정도 차지하고 있다라고 생각을 하시면 되고요. 베트남은 현재 프랜차이즈 사업이라고 하고 있긴 하지만 직영점이 거의 한 90% 이상이다라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 예를 들어서 1위라고 되어 있는 골든게이트 같은 경우에 20개 브랜드를 운영을 하고 있는데 100% 직영점입니다. 전부 다. 저희 같은 경우에 지금은 240개 정도 됩니다. 이거는 이제 2018년 말 자료고요. 240개 정도 되는데 40개를 제외한 저희가 200개 정도가 직영점입니다. 나머지 브랜드들도 거의 다 직영점이다 라고 생각을 하시면 됩니다. 왜냐하면 우선은 로케이션을 쇼핑몰로 가져간다라고 하면은 쇼핑몰 MD가 개인한테 매장을 내주질 않습니다. 직영으로 회사랑 이제 거래를 하는 것이고 그리고 이 사이즈, 쇼핑몰 안에 들어가거나 이런 식의 사이즈가 작지 않기 때문에 베트남이라는 경제 수준에 비해서 창업하는 비용이 상당히 높습니다. 저희 같은 경우에 킹바베큐 이제 매장 같은 경우에 대략 투자비가 40만 불 정도 듭니다. 매장 하나 내는데. 그러면은 베트남에서 만약에 이제 일반적인 개인이 40만 불 정도로 투자를 해서 프랜차이즈를 낸다라고 하면은 우리로 하면 체감상의 숫자가 10억이 넘어가는 거죠. 그리고
그러면은 손익분기를 해서 BEP를 획득하는 시점을 보통 이제 정상적으로 보면 한 2년 정도로 생각을 하는데 아무리 빨라도 대략적으로 한 3년, 4년 정도는 걸립니다. 그런 것들을 커버를 해줄 수 있는 것은 개인이 하기에는 상당히 무리가 있다라는 생각이 들고요. 그리고 가맹점에 대한 근본적인 불신 같은 것들이 존재합니다. 그럼 회사도 마찬가지지만 가맹점이라는 곳이 과연 본사가 정해놓은 규칙이라는 것들을 잘 지키고 잘 따르고 이렇게 할 거냐. 가맹점 입장에서 보면 본사가 가맹비를 받고 이렇게 했는데 과연 나한테 직영점과 차별 없이 가맹점을 대하고 프로모션도 같이 하고 마케팅도 같이 하고 이렇게 할 거냐에 대한 근원적인 불신들이 있어요. 그렇기 때문에 가맹사업을 진행하기에는 지금은 상당히 어려운 그런 상황이다. 그렇지만 또 동시에 보면 그 두 부분을 메꿔줄 수 있는 그런 계기들이 아직 존재하지 않는다. 베트남에. 그리고 또 한 가지로 한국하고 다른다면 그 S자로 베트남이 굉장히 긴 도시잖아요. 그죠? 저 같은 경우에 제가 솔직히 베트남어도 잘 못하고 그러는데 제가 가맹점이 40개 정도 제가 있다고 말씀드렸잖아요. 킹 바베큐. 저희 레드선이 매장을 찾아가는데 어떤 곳은 300km 넘게 떨어져 있어요. 갔다 오면은 뭐 하루가 다 가는 거죠. 그죠? 또 뭐 거기 갔다가 남들은 관광 다닌다고 좋아한다고 생각하겠지만은 그렇게 가맹점을 갔다 오고 나서 과연 그 가맹점들이 우리나라에서 하듯이 이렇게 슈퍼바이저가 가서 그렇게 관리라는 것들이 가능한 어떤 그런 단계냐? 전혀 불가능한 단계죠. 제가 봐서. 그러면 회사라는 곳이 프랜차이즈라는 것을 지원하기 위해서 슈퍼바이저들을 키우고 그 사람들에 대해서 뭔가를 해줄 수 있는 그런 상황이냐? 그런 상황도 아니죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 지금 같은 경우에는 어떤 그 초기 형성기 단계이고 그것들이 활성화될 수 있는 어떤 그런 계기들이 필요한 상황이다. 그런데 저희 회사 같은 경우에는 앞으로 향후 5년간의 목표가 550개의 매장을 내는 겁니다. 그럼 지금 240개를 40개를 제외한 나머지 200개를 직영점으로 냈단 말이죠. 그럼 나머지 우리 5년의 목표인 550개, 나머지 300개도 역시 그러면 직영점으로 낼 거냐? 그건 굉장히 어려운 일이죠. 방법은 두 가지입니다. 하나는 투자를 받는 거. 지금까지 베트남의 회사의 전형적인 모습을 보면 직영점으로 한 200개 키운 다음에 그 다음은 투자를 받아서 IPO를 하거나 이런 식의 회사를 파는 거죠. 그렇죠? 그런 길을 택한 게 이제 전형적으로 골든 게이트 같은 경우에 싱가포르 회사에 싱가포르 자본에 지금 이제 매각이 된 상태고 우리가 잘 알고 있는 베트남의 하일랜드 커피라든가 424라든가 이런 회사들도 싱가포르 회사에 매각을 다 했죠. 그렇죠? 왜냐? 계속적으로 매장을 낼 수 있는 자금을 확보할 수 있는 방법이 없으니까 그렇습니다. 그게 아니면 어떤 길을 갈 거냐. 레드선은 좀 다른 길을 택하려고 지금 생각을 하는 거죠. 어떻게 갈 거냐. 우리는 프랜차이즈로 가야겠다. 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 나머지 300개는 지금은 10% 정도 수준에 있는 가맹점이지만 나중에는 50% 이상으로 그 숫자를 끌어올리겠다라고 생각을 하는 거죠. 그런데 저희가 이제 그렇게 그렇게 생각을 해서 나름대로의 가맹점을 모으는 소기의 성과를 거둔다면 그러한 예를 따르는 그런 회사들이 더 생기겠죠. 그렇죠? 그런 측면이라고 보시면 될 것 같고요. 저희 회사, 제가 이제 레드선이라는 회사를 다녀야겠다라고 생각을 한 거는 물론 이제 F&B 쪽도 있습니다만 이 회사는 특이하게 F&B로 시작한 회사는 아닙니다. 맨 처음에 시작한 사업은 물론 맨 처음은 아닙니다만은 가장 주력이었던 사업은 박스를 만드는 회사입니다. 포장지. 삼성전자 1차 벤더 회사고요. 박린에 있는 삼성전자 공장의 1차 벤더고 여러분들이 갤럭시 새 모델을 사시면 받아보는 박스 있지 않습니까? 휴대폰 박스는 여기서 만드는 겁니다. 레드선에서. 그 회사의 이름은 골드선입니다. 그래서 스토리텔링으로 한다면 해가 뜨는 골드선 아침부터 저녁까지 나름대로 고객을 케어한다 뭐 이런 개념으로 보시면 되겠습니다. 골드선과 레드선이. 그래서 맨 처음에는 그런 박스로 시작하는 회사입니다. 그래서 뭐 말씀드렸던 그런 삼성도 납품을 하고 예를 들어서 이제 뭐 하이네켄이라든가 그런 맥주 6개들이 그 종이 박스 있잖아요. 그것도 거의 대부분 저희가 만듭니다. 뭐 LG라든가 어떤 진공청소기 그런 전자제품들의 박스들 저희가 그런 거 만드는 비즈니스 하고 있고요. 그 다음에 했던 비즈니스는 주방용품입니다. 주방용품. 그거는 지금 제가 말씀드리는 걸 잘 보시면 베트남이라는 나라가 어떻게 발전해 왔는지를 볼 수가 있습니다. 94년도에 개방을 하고 나서 해외 투자를 받아들이고
해외가 들어왔단 말이죠. 예를 들어서 삼성이든 인텔이든 뭐 전자제품을 만드는 회사가 들어왔다고 한번 생각을 해보세요. 그러면 물론 협력 업체들도 같이 들어오지만 대부분의 협력 업체들은 어떤 회사들입니까? 부품을 만들거나 이런 회사들이죠. 박스를 만드는 회사까지 같이 들어오기는 어렵잖아요. 그렇죠? 그러니까 그런 부분들을 로컬이 담당을 했던 거죠. 그렇죠? 저희 회사 같은. 예. 그 다음에 자 그런 사람들이 들어왔으니까 해외 인원들이 들어와서 주재하고 살 곳이 필요하잖아요. 그 전까지 베트남은 아파트 문화가 아니었는데 아파트를 짓기 시작하는 거죠. 그렇죠? 예, 해외인들이 들어오고 거기에 살 곳이니까. 그럼 아파트들이 만들어지게 된다면 뭐가 달라지는 거냐면 그 안에서의 생활 양식들이 달라집니다. 아파트 안에서 가마솥이나 숯불을 피울 수는 없잖아요. 그렇죠? 주방 용품들이 필요해지는 거죠. 가스레진이라든가 인덕션이라든가 냉장고라든가 그전에는 베트남에 잘 없었던 문화. 그래서 저희가 그런 걸 만드는 주방 용품 회사를 만든 거예요. 그래서 인덕션이라든가 가스레인지라든가 뭐 커피포트라든가 이런 걸 만듭니다. 그런 회사가 하나 더 있어요. 저희가 골드선. 그렇죠? 그리고 나서 이제 그 회사가 최초에는 OEM으로 홈쇼핑이라든가 일본이라든가 독일에 있는 홈쇼핑 회사들의 냄비라든가 프라이팬이라든가 지금 말씀드렸던 그런 인덕션이라든가 이런 것들 납품하기 시작하면서 대박을 쳤죠. 그리고 나서 자 우리가 생각을 해보니까 이렇게 주방용품들도 만들고 있으니 본격적으로 뭘 한 겁니까? F&B에 이제 들어가기 시작한 거죠. 그래서 최초에는 2개 매장으로 시작을 했습니다. 최초에 시작한 매장은 서울가든이라는 매장이에요. 서울가든. 한국에서 혹시 서울가든 보셨습니까? 서울가든 매장 보신 적 있으세요? 없습니다. 한국에는 없고 싱가포르에 있어요. 싱가포르에. 그래서 동남아를 가시면 서울가든 익스프레스라든가 서울가든 올유캔이시라든가 뷔페 스타일로 구성해 놓은 한식 브랜드가 있습니다. 그렇죠? 그거는 싱가포르에서 만든 겁니다. 싱가포르라는 나라가 그런 식의 어떤 정체성을 가지고 있다. F&B. 다른 비즈니스도 마찬가지지만 특히나 F&B에서. 예를 들어서 저희가 하는 브랜드 태국 음식인 타이 익스프레스 있었습니다. 그렇죠? 타이 익스프레스 태국에서 만든 거 아닙니다. 저것도 싱가포르에서 만든 겁니다. 우리가 이제 한국에는 지금 아직 안 들어왔는데 뭐 홍콩에서 유명했던 티모안 같은 경우에 딤섬 만드는 그렇죠? 싱가포르에도 있고 뭐 말레이시아도 있고 티모안 같은 경우에 그것도 싱가포르에서 만든 겁니다. 물론 스토리로 셰프는 포시즌 호텔의 셰프가 딤섬을 만든다는 식으로 스토리텔링을 만들지만 마스터 프랜차이즈 전체 권리 월드와이드 권리는 싱가포르 회사가 갖고 있습니다. 그렇죠? 그런 식으로 하는 거죠. 싱가포르 나름대로의 어떤 중개무역이라고 할까요? F&B에 있어서 그런 식으로 비즈니스를 키운다. 그래서 저희가 서울가든이라든가 타이익스프레스 시작을 해서 2개 매장을 시작해서 지금의 200 몇 개 브랜드가 됐는데 그 스토리를 잘 보면 우리나라 브랜드가 해외로 나갈 때 어떻게 해야 되는지를 잘 생각해 볼 수 있습니다. 서울가든 같은 경우에 마스터 프랜차이즈로 받아온 게 아니고 최초에는 매장을 몇 개 내는 걸로 계약을 해서 이제 가지고 와서 사업을 시작을 했는데 어떤 불만이 생기는 거냐면 베트남에서 새롭게 어디를 진출을 하거나 새로운 메뉴들을 로컬 메뉴를 넣으려고 하거나 모든 것들을 다 어프로브를 받아야 되는 거죠. 싱가포르에서. 그렇죠? 아니면 어프로브를 받으려면 싱가포르에서 셰프가 와야 되잖아요. 그렇죠? 그 모든 비용들을 다 베트남에서 내야 되는 거죠. 그렇죠? 이런 식으로. 그런 식으로 비즈니스를 하다 보니까 상당히 어려워지는 거죠. 일 진행하는 것 자체가. 그렇죠? 왜냐하면 우리는 아까 보셨던 그런 골든게이트라든가 그런 회사들하고 경쟁을 하고 있는데 그러니까 그것보다는 우리가 자유롭게 할 수 있는 로컬 브랜드를 만들어야겠다라고 생각을 해서 킹바베큐를 만든 거죠. 킹바베큐는 어디서 가지고 온 게 아니라 레드선에서 자체적으로 만든 브랜드입니다. 지금 매장 같은 경우에는 한 120개 정도 있습니다. 킹바베큐 가장 주력 브랜드라고 할 수 있죠. 그렇죠? 그렇다면은 여태까지 저도 여기 한국에서 일할 때 마찬가지였습니다만 해외 사업을 일할 때 우리는 마스터 프랜차이즈 로열티는 얼마 파트너는 좋은 파트너를 만나야지 최고의 파트너를 만나서 파트너가 원하는 대로 하도록 해야지 그렇죠? 우리는 마스터니까 원래 오리지널 메뉴들을 개발하고 공급하고 업데이트해야지 이런 굉장히 어떻게 보면은 단편적인 우리 관점에 우리 위주로 여기가 무역협회입니다만 무역을 하고 수출을 하는 걸로 브랜드를 받아들이는 그런 개념 자체가 사실은 해외 사업을 하는 데 있어서 특히나 F&B 같은 경우에는 상당히 좀 애로점을 만드는 그런 어려움을 만드는 그런 어떤 사고방식이다라는 생각을 하게 됐습니다. 네, 말씀드렸던 것처럼 저희 회사는 크게 이제 골드선과 레드선으로 되어 있고요. 이 오리푸드는 리테일 이제 빈마트라든가 롯데마트라든가 이런 곳에 김치
단무지, 뭐 깍두기, 그리고 아까 보셨던 샤브샤브, 핫팟, 소스, 그리고 고기들 이런 것들을 공급하는 리테일 마켓에서 공급하는 그런 가공식품들을 만드는 회사입니다. 그리고 모던 라이프 같은 경우에는 해외의 유명 주방기기들 수입을 해서 편집샵으로 파는 백화점하고 웬만한 쇼핑몰에 보시면 매장들이 다 있습니다. 그렇게 구성이 되어 있고요. 요거 이제 패키지 공장 아까 말씀드렸던 주요 고객사들이고요. 저희가 만들고 있는 그런 제품들. 요거는 이제 주방용품 회사. 요거는 이제 말씀드렸던 그런 주방용품들 파는 그릇들, 유럽 고급 브랜드라든가 이런 제품들을 파는 편집샵이고요. 이제 저희 주요 고객들, 클라이언트들입니다. 이거는 이제 본격적으로 에드선이고요. 저희 이사진의 모습이고, 저희가 보통 한 해에 한 2개 브랜드씩 런칭을 했다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이거는 가격대별로 저희 이제 브랜드 포지셔닝이고요. 그 베트남에서 베트남 전체를 커버하는 브랜드는 사실은 거의 없습니다. 그리고 아직까지 베트남은 하노이하고 호치민을 남북으로 잇는 고속도로도 없기 때문에, 관통하고 있는 고속도로도 없기 때문에 그 거의 이제 하노이하고 호치민을 보시면 다른 나라라고 생각을 하시면 됩니다. 특히나 사업을 진행하는 데 있어서는 특히나 그런 의미를 지고 있고요. 그런데 이제 이렇게 전체적으로 커버할 수 있는 브랜드가 몇 안 되는데 레드슨이 그 중에 한 회사라고 생각을 하시면 되겠습니다. 2개로 시작해서 이제 성장을 한 모습이고요. 요거는 이제 저희가 갖고 있는 비전입니다. 주로 이제 저희가 자체적으로 개발을 할 때는 셰프를 데리고 와서, 뭐 한국 분도 계시고, 뭐 라오스 셰프도 있고, 중국 셰프도 있고 다 있는데, 이렇게 셰프들을 갖고 와서 셰프가 메뉴 라인들을 개발을 하고, 그리고 그 R&D 센터에서 그것들을 같이 운영을 하는 이런 식의 어떤 그런 그 포지셔닝을 가지고 있습니다. 요거는 이제 저희 센트럴 키친하고 김치 가공 공장, 호치민에 하나, 이쪽에 보시는 게 이제 호치민에 있는 공장, 보시는 게 이제 하노이에 있는 공장입니다. 일일 배송이 가능한 그런 시스템을 가지고 있습니다. 베트남에서. 브랜드에 대한 설명드리고요. 이 자료는 뭐 다시 말씀드리지만 필요하시면 이렇게 무역협회 통해서 메일로 보내드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 요거는 이제 한번 만약에 하노이에 가실 기회가 있으면 하노이에 있는 롯데백화점 가보시면 여기가 3층에 있는 푸드 섹션인데 저희가 이제 전부 다 운영을 하고 있습니다. 안에 브랜드를 넣어서. 그래서 한번 가서 보시면 나름대로 저희가 갖고 있는 위상이 어떤지를 아실 수 있는 그런 계기가 될 거라고 생각을 합니다. 제가 설명은 이렇게 간단하게 마치고요.